ఓకే ఫైన్. యా, సో మనకి ఇప్పుడు సెల్స్ కాంబినేషన్స్ ఉన్న, రెసిస్టర్స్ కాంబినేషన్ ఉన్న, ఎలా ఉన్నా సరే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం అనేది మాత్రం ఇదే టెక్నిక్ అంతే. సిరీస్ కాంబినేషన్, ప్యారలల్ కాంబినేషన్, ఇంకా కొన్ని టెక్నిక్స్ నేర్పిస్తాను నేను. ఫర్ దట్ ఐ విల్ డిస్కస్ ద వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్, మీటర్ బ్రిడ్జ్, పొటెన్షియోమీటర్ అయిన తర్వాత ఓన్లీ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి, ఒక కాంప్లికేటెడ్ సర్క్యూట్ని సింపుల్గా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. కానీ జనరల్గా మనకి ఎప్పుడు కాంప్లికేటెడ్ సర్క్యూట్ ఇవ్వడు, సింపుల్ సర్క్యూట్స్ ఇస్తారు అంతే. ఓకే ఓకే, లెట్స్ సీ ద టాపిక్ దట్ ఐ విల్ డిస్కస్ టుడే is the Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడు ఏం చెప్తుంటామంటే రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 10 ohms, రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 100 ohms, రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 1000 ohms అని చెప్తుంటాం. బట్ హౌ టు మెజర్ ద రెసిస్టెన్స్? ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెక్నిక్ to measure the to find the unknown resistance value. So what is the use of this? Is an experiment to determine unknown resistance. Experiment to determine unknown resistance, unknown value of resistance of a resistor. Okay, so here in this technique they use 5 resistors, లేదా 4 resistors, 4 resistors with one is unknown, with one is unknown. అంటే మనం ఏదైతే కనుక్కోవాలనుకుంటున్నామో అది with one is unknown. Along with that one galvanometer, one galvanometer. So 4 resistors with one galvanometer they use, and of course battery. Without that it's not possible. The circuit generally looks like this. R1, R2, R3, R4, and middle of the circuit I will connect a galvanometer, and entire thing is powered by a battery whose EMF is known for me. This is the EMF. This is circuit. Okay, so galvanometer is made with some material that the galvanometer ఎలా తయారు చేస్తారు అవన్నీ మనం మ్యాగ్నెటిజం చాప్టర్లో చూద్దాం, మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్ అని. సో బట్ గాల్వానోమీటర్ కూడా ఒక మెటీరియల్తో తయారు చేస్తారు కాబట్టి ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ రెసిస్టెన్స్, అంతేనా? ఏదైనా సరే తయారు చేస్తారంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ రెసిస్టెన్స్. సో ఐ విల్ ఇండికేట్ ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో సరే ఇట్లే వదిలేద్దాంలే, గాల్వానోమీటర్ కూడా రెసిస్టెన్స్ ఉంది అని తెలుసుకున్నాం అంతే. ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద రెసిస్టెన్స్. వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ galvanometer here? It will is a measure of the current. That's it. దాని మీద డిఫ్లెక్షన్స్ ఉంటాయి. galvanometer, ammeter, voltmeter, they will be use optical instruments which is used to measure the currents and voltages, అంతే కదా. థర్మోమీటర్ అయితే టెంపరేచర్కి వాడతాం. అలా it is a device which is used to measure the deflections, that is current or voltage. జనరల్ galvanometer ఇక్కడ కరెంట్ కోసం వాడుతున్నాం అనుకున్నాం. Okay, now let us see the system will be like this. I called it as a point A, then obviously all these points are AA. I call this point will be B, then all these points will be B. The only left points is C and D. Let's say this is the C and D. Now current I is coming from the battery. No doubt, remember, same current will enter here. So current I is coming. After coming here, there are 2 paths are available. Let's say I1 current is coming here. The rest of the current I minus I1 will go through this. Ante kadaya? Then out of I1 here coming, I1 enter. Some current will flow here. Some current will flow here. Total will become I1. Let's say through this Ig current is going. Ig means current through the galvanometer. Rest of the current I1 minus Ig will flow here. So from here Ig is coming. From here I minus I1. Total together will become Ig plus I minus I1. Ig plus I
minus I1. So from here Ig plus I minus 1 is coming. From here I1 minus G is coming. Plus I1 minus I1 cancels. Minus Ig plus Ig cancels. Only I is exit. Entry is I and exit will be I. So I hope it is clear the current distribution. The current distribution indirect గా మనం ఏం వాడేసాం? Kirchhoff's first law, that is current law వాడేసాం. అంతేనా? కమింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జిట్, ఎంట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జిట్ అని వాడేసాం అంతే. ఇప్పుడు ఏంటంటే అన్నోన్స్ విల్ బి I1 Ig. సో అన్నోన్స్ ఇక్కడ unknowns here I1 and Ig అంతేనా? ఈ మూడు కరెంట్ త్రూ ద గాల్వానోమీటర్ అండ్ I1 అండ్ I. దిస్ 3 ఆర్ ద అన్నోన్స్. సో 3 అన్నోన్స్ కాబట్టి 3 లూప్స్ కావాలి మనకు. 3 లూప్స్ కావాలి. Let us, I will make a loop 1 will be A, C, D, A. Loop 2 I will make C, B, D, C. Loop 3 I will make A, C, B, battery, A. బ్యాటరీ కలపాలి కదా ఏదో ఒకటి. అంటే A, C, D, A ఒక లూప్, C, B, D, C ఇంకొక లూప్, A, C, B, then battery, then back A. 3 loops. సో 3 ఈక్వేషన్స్, 3 అన్నోన్ సాల్వ్ చేస్తే వచ్చేస్తాయి కదా మనకు, కంపల్సరీ వచ్చేస్తాయి. నౌ హియర్ అవుట్ ఆఫ్ 4 1 ఈజ్ అన్నోన్ ఫర్ మీ. ఏదో ఒకటి అన్నోన్ అనుకోండి, R1, R2, R3, R4 ఏదో ఒకటి అన్నోన్ అనుకోండి. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ అడ్జస్ట్, లెట్స్ సే R2 ఈజ్ అన్నోన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, R2 ఈజ్ అన్నోన్. ఐ విల్ అడ్జస్ట్ R1, R3 అండ్ R4. ఇది అన్నోన్ నాకు తెలియదు. నౌ అడ్జస్ట్ R1 వాల్యూ, R3 వాల్యూ, R4 వాల్యూ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ కరెంట్ త్రూ ద గాల్వానోమెట్రీ ఇస్ 0. అర్థమైంది నేను ఏం చెప్తున్నాను? సో మేక్ అరేంజ్మెంట్స్, make adjustments in such a way that Ig is equal to 0. Ig is equal to 0 means deflection in the galvanometer is 0. So then this is known as balanced Wheatstone bridge. దీన్నే బ్యాలెన్స్డ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ అని అంటాం. ఏం చెప్పాలి నేను? మేక్ ద అరేంజ్మెంట్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ కరెంట్ త్రూ Ig ఈజ్ 0. అంటే అక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ I వచ్చింది, I1 గోస్ హియర్, I మైనస్ I1 గోస్ హియర్. అంటే ఇలా వచ్చిన తర్వాత నో కరెంట్ స్ప్లిట్ హియర్, అంతే కదా. కరెంట్ ఇటు రావట్లేదు. కరెంట్ ఇటు రావట్లేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? కరెంట్ ఎప్పుడు పోతుంది? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటేనే పోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? సికి డికి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లేదనే కదా. ఎస్. సో Ig 0. దట్ ఇంప్లైస్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఆఫ్ D. సో 0. అంటే అప్పుడు I1 ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, ఇక్కడ నుంచి I మైనస్ I1 వస్తుంది, రెండు మళ్ళీ మెర్జ్ అయ్యి I1 మైనస్ I1 క్యాన్సిల్ అయ్యి మళ్ళీ I వస్తుంది. అంతేనా? ఆ కండిషన్ నాకు కావాలి. ఆ కండిషన్ రావడానికి చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది. ఫస్ట్ నేను కేవీఎల్ మళ్ళీ ఇందాక చెప్పినట్టే 2 లూప్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు 2 లూప్స్ ఏం మారిపోతాయి నాకు ఇక్కడ? నౌ 2 లూప్స్ నేను A, C, B, D మళ్ళీ బ్యాక్ A ఒక లూపు, ఇంకొక లూప్ ఏదైనా నీ ఇష్టం. A, C, D, A, A ఇంకొక లూపు అలా తీసుకున్నప్పుడు సరిపోతుంది కదా. లేదా మూడేది A, C, D, A, C, B, D, C. లూప్ 1, లూప్ 2 తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ A, C, D, A చేసుకున్నామా? యా. అదే లూప్స్ తీసుకున్నాం. అదే లూప్స్ తీసుకొని Ig 0 పెడదాం. యా. A నుంచి C ఏంది? డ్రాపా. సో మైనస్ I1 R1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ డ్రాపా, మైనస్ గాల్వానోమీటర్ రెసిస్టెన్స్ Rg ఇంటూ కరెంట్ త్రూ ఇట్ ఈస్ Ig. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పోతున్నాం అంటే రైజా. సో ప్లస్ ఏమొస్తుంది? R3 ఇంటూ I మైనస్ I1 విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.
అంతేనా? మేక్ ఐజీ 0, ఈ టర్మ్ 0 కదా మనకు. అప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు? మైనస్ I1 R1 ఇది 0 ఇంకా, ప్లస్ R3I మైనస్ R3I1 విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఇప్పుడు చూడ ఏమొచ్చింది నాకు? I1 ఎక్కడుంది? ఏదో పని చేద్దాం, ఇక్కడ R3 ఉంది కదా, R3 పెట్టేద్దాం. సో ఈ R3 కామన్ తీసేయి, I1 R1 అటు పంపించేయి. అంటే I1 R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది నీకు? I మైనస్ I1 ఇంటూ R3. కాల్ ఇట్ దట్ ఈక్వేషన్ 1. అంతేనా? నౌ టేక్ అనదర్ లూప్ CBDC. ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? డ్రాప్, మళ్ళీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పోతుంటే రైస్, మళ్ళీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పోతుంటే రైస్. సో ఇక్కడ డ్రాప్. సో దట్ మీన్స్ మైనస్ R2 ఇంటూ I1 మైనస్ IG ప్లస్ IG ప్లస్ I మైనస్ I1 R4 ప్లస్ R4 ఇంటూ IG ప్లస్ I మైనస్ I1 ప్లస్ IGR IGRG is equal to 0. Now మళ్ళీ ఏం చెప్పాలి మనం? IG will be 0. IG 0 here, IG 0 here. Then what is remaining there? Minus R2 I1, IG 0, IG 0, R4I minus R4 I1 will be is equal to 0. ఏం కామన్ తీస్తాం మళ్ళా? ఇక్కడ R4 కామన్ తీస్తే అట్లా పెట్టచ్చు, ఇంకా R2 నడి తీసుకెళ్దాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? R2 I1 will be is equal to I minus I1 into R4. Make it a second equation. ఇప్పుడు రెండింటిని డివైడ్ చేద్దామా? 1/2 చేసామనుకో, ఇక్కడ I1 ఇక్కడ I1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ I మైనస్ I1 ఇక్కడ I మైనస్ I1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. డివైడ్ చేద్దామా? చేద్దాం. ఐ విల్ డూ ఇట్. సో ఎరేంజ్ చేస్తున్నా, ఏది పైన అరేంజ్ చేస్తా. ఓకే, అయితే నోట్ చేసుకోవచ్చు. సర్క్యూట్ కండిషన్ అంత, ఇంకేం అవసరం లేదు. సర్క్యూట్ దట్ కండిషన్, మేక్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ current through the galvanometer will be 0. ఓకే, ఇక్కడ దాకా రాసినా? వెయిట్ చేయ, జస్ట్ డివైడ్ చేసేసి వదిలేద్దాం. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ విల్ కమ్ టు నో ద కన్క్లూజన్. సో ఇన్ ద వీట్సన్ బ్రిడ్జ్, సో 1 divided by 2 you do, 1 divided by 2. So in the first equation, left hand side is I1 R1 divided by, there it is I1 R2, that is equal to, here it is I minus I1 into R3, here it is I minus I1 R4. So I1 cancel, I minus I1 I cancel. Then what I got? R1 by R2 is equal to R3 by R4. This is the condition for, so this is the condition for balanced Wheatstone bridge. So Wheatstone bridge balance అవ్వాలి అంటే R1 by R2 is equal to R3 by R4. లేదా నువ్వు ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు, ఎట్లయినా రాసుకో. R1 by R3 is equal to R2 by R4 ఇట్లా రాసుకోవచ్చు కదా, దీన్ని నో ప్రాబ్లం. అంటే ఈ రెండింటి యొక్క రేషియో, ఈ రెండింటి యొక్క రేషియో సేమ్ రావాలి. ఇక్కడ 10 ఉంది, ఇక్కడ 20 ఉంది, రేషియో ఎంత వస్తుంది? 10/20, 1/2.
ఇక్కడ 40 ఉంది, ఇక్కడ 80 ఉంది. ఎంత వస్తుంది రేషియో? 1/2. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ మిడిల్ సర్క్యూట్లో కరెంటే పోతుంది. ద రేషియోస్ ఆర్ సేమ్, దెన్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్స్ అక్రాస్ VCD 0. అంటే కరెంట్ పోదు అన్నట్టు ఇక్కడ. అర్థమైందా? రాసుకో. దిస్ ఇస్ ద కండిషన్, బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్ ఫర్ బ్యాలెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ బ్రిడ్జ్. Okay.